السلام علیکم، سب کا پیار بھرا سلام. آپ دیکھ رہے ہیں یورویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی. اچھا جی، یورپین یونین نے ایک نئے قانون کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، جو کہ نئے سال سے 2026 میں کے سٹارٹ میں ہی یہ اس کے اوپر لاگو ہونا شروع ہو جائے گا. وہ پارلیمنٹ کے اندر یعنی کہ برسل جو یونین ہے، ای یو کی یونین، وہاں پہ یہ پاس ہوا ہے ایک قانون. سب سے پہلے تو جتنے بھی لوگ انلیگل طریقے سے یورپ کے اندر گھستے تھے اور آ کے ازائلم لیتے تھے، یا لیگل طریقے سے بھی آ کے ازائلم لیا جاتا تھا کہیں پر بھی. ایک تو اگر فرض کریں کہ انہوں نے اٹلی کے اندر ازائلم لیا ہے، تو وہاں سے وہ پھر ڈنکی لگا کے جرمنی کے اندر آتے تھے، اور جرمنی کے اندر آ کے پھر وہی کیس جو ہے ازائلم کیس وہ کراتے تھے، یا پھر چھپ کے رہتے تھے، اور ساتھ میں پھر وہ چوری کام بھی کرتے تھے. چوری کام تو فوری طور پہ پکڑا جاتا ہے. نمبر ایک، جو صحیح طریقے کے بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ بغیر پیپر کے کام دیتے ہی نہیں ہیں. ہاں، ہمارے دیسی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں چلو یار کسی کا بھلا ہو جائے گا اور ساتھ میں ہمارا بھی ہوگا بھلا، ہم اس کو کام دے دیتے ہیں. یعنی کہ اگر کسی کا کوئی ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ رکھ لیا، یا کسی کی کوئی شاپ ہے وہاں پہ رکھ لیا، کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہے کسی کا، تو وہ اس کو جاب دے دیتے تھے. اور یہاں پہ خاص طور پہ جرمنی کے اندر اس چیز کے اوپر بڑی سختی ہے. اگر وہ شخص پکڑا جاتا تھا کام کرتے ہوئے تو سب سے زیادہ فائن جو ہے وہ اس مالک کو ہوتا تھا جس کا وہ ریسٹورنٹ ہے یا جس کی کوئی شاپ ہے. تو فیکٹری کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جو ہے وہ نہیں رکھتا تھا. یعنی کہ جو جرمن بندہ ہے وہ بغیر پیپروں کے کسی کو نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے یہ پیپر لاؤ، کام ہے میرے پاس، میں آپ کو رکھ لیتا ہوں. تو پھر اسی طرح یہ پچھلے دنوں میں بہت سارے لوگ ڈفرینس نیشنلٹیوں کے، صرف ایک نیشنلٹی کا نہیں، یا میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ جی وہ صرف پاکستانی سے تھے، ڈفرینس کنٹریوں کے لوگ جو ہیں وہ جرمنی میں گھسے یونان سے، یعنی کہ گریس سے، جس کو گریس بھی کہا جاتا ہے اور یونان بھی کہتے ہیں ہم لوگ. یونان سے گھسے، لیکن وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ پکڑے گئے، جرمنی کے اندر گھسے تھے. اور جرمن گورنمنٹ نے گریس کی گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کیا، پولیس سے کانٹیکٹ کیا، جی آپ کے لوگ جو ہیں جو آپ کے ہاں آئے تھے. ظاہر ہے وہ پوچھ گچھ ہوتی ہے. پھر جب پوچھ گچھ کی گئی تو تمام کے تمام جو تھے وہ سارے گریس سے آئے تھے. کسی کے پاس کوئی پیپر تھے، کسی کے پاس بغیر پیپروں کے. یعنی کہ جو ڈنکی لگا کے اٹلی میں یا گریس میں آتے ہیں بائی سی، یہ ان میں سے لوگ تھے. تو جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ہمیں یہ لوگوں کو ہمیں واپس کر دیں. کیونکہ ایک قانون ہوتا تھا پہلے، اب تو وہ ختم ہو گیا، اب تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا. وہ کیا تھا کہ اگر کوئی ازائلم والا بندہ جو فرانس کے اندر ہے یا کہیں پر بھی اس نے ازائلم لیا ہوا ہے، تو وہاں پہ اس کا کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے، اپیل کا حق نہیں دیا جاتا اسے، اور کہا جاتا ہے کہ 15 ڈیز کے اندر آپ یہ کنٹری چھوڑ دو. تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ واپس نہیں جاتا تھا، اپنی ہوم کنٹری نہیں جاتا تھا، وہ دوسری کنٹری میں موو ہو جاتا تھا. یعنی کہ وہ جرمن میں موو ہو گیا، یا بیلجیم میں چلا گیا، یا نیدرلینڈ میں چلا گیا، تو وہاں جا کے اس نے دوبارہ کیس کراتا تھا. تو وہ اس طرح پھر کرتے تھے. پہلے تو یہ نہیں تھا، پہلے تو تھا جی اوکے کیس اس کا کر دیا، منظور ہوا نہیں ہوا، وہ وہاں پہ اس کا کیس چلتا تھا. پھر انہوں نے کیا کہ جی اس گورنمنٹ سے پوچھا جاتا ہے. پھر گورنمنٹ سے کوئی بھی ایسی کنٹری نہیں ہے جو یہ کہے شنگن کی کہ جی ہمیں یہ آدمی واپس نہیں چاہیے. ہر کوئی کہتا تھا ٹھیک ہے جی ہمیں واپس چاہیے، اس کو واپس بھیجو. تو پھر اس کو ڈپورٹ کر دیا جاتا تھا. اس کنٹری میں اگر جرمن میں پکڑا گیا تو جرمن والوں نے، فرانس سے وہ آیا تو فرانس کو دے دیا، اور فرانس نے پھر اس کو ڈپورٹ کر دیا اس کی ہوم کنٹری. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چکر چلتا رہا، وہ یہ چلتا رہا چکر کہ اس قسم کے جو لوگ آتے ہیں
इलीगल तरीके से डंकी लगा के ये या तो अपना पासपोर्ट जो है उसको ज़ाया कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी जो है वो शो नहीं करते, और जब वो अपनी आइडेंटिटी ही शो नहीं की जाएगी तो गवर्नमेंट उसको कहाँ पे डिपोर्ट करेगी, क्योंकि पता ही नहीं है ये कौन है, ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, या बंगाली है, या अफ़गानिस्तान का है, या क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं पश्तो बोलते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी जो सूबा है वहाँ पे भी पश्तो बोली जाती हैं, लेकिन वो फिर तय नहीं कर पाते कि ये कौन सी कंट्री का है। तो अब जो कानून जो पास हुआ है वो ये हुआ है कि सामने आने वाली जो चीज़ है एक अल्बानिया, वहाँ पे जो है लागर तो एक पहले ही कैंप बनाए जा चुके थे, लेकिन अब इन्होंने वाज़िया तौर पे कह दिया जी कि 2026 के अंदर जो भी इस किस्म का बंदा होगा उसको हम वहाँ पे रखेंगे और वहाँ पे उसका केस चलेगा, वो रहेगा उसी जगह के ऊपर अल्बानिया के अंदर, यानी कि जो कि बनाई गई है, वो जगह बनाई गई है रहने के लिए, वहाँ पे रहेगा और उसका केस जो है जिस कंट्री में वो केस कराएगा आके वहीं पे उसका केस जो है वो चलेगा। अगर तो उसको रखना हुआ तो फिर उसको कहेंगे हाँ भाई तुम जर्मन में आए थे, जर्मन में आके तुमने एप्लीकेशन दी, तुम्हारी एप्लीकेशन मंजूर हो गई है, बल्कि उसका पूरा अदालत में उसको बुलाया जाएगा, अदालत के अंदर उसका फ़ैसला होगा, जज जो हैं वो फ़ैसला करेंगे कि क्या इसको रखना चाहिए। इसकी जो प्रॉब्लम ये बता रहा है अपनी, इसकी प्रॉब्लम जो है वो ओरिजिनल है या फेक है। अगर तो उसको लगती है कि ये इसकी जो प्रॉब्लम है ओरिजिनल है तो फिर उसको रख दिया जाएगा कि भाई ठीक है आप इस मुल्क में रह सकते हैं, फिर उसको रेजिडेंसी दी जाएगी और काम की इजाज़त दी जाएगी। तो इस तरीके से वो शख्स यहाँ पे रहेगा। और अगर जिसका रिजेक्ट हो जाता है, कहते हैं जी नहीं आपका केस जो है ये फेक है, तो उसको जो है वहीं से डिपोर्ट किया जाएगा। और इसके अंदर 4-5 कंट्री ऐसी निकली हैं जो कि अपने आदमियों को लेने से इनकार करती है, कहती है जी मतलब फ़र्ज़ करे इथोपियन है, इथोपिया कहता है जी ये हमारा बंदा है ही नहीं, ये पता नहीं किसका बंदा है, हमारी कंट्री का ये शख्स नहीं है। तो फिर वो ताज़ ज़िंदगी वहीं पे रहेंगे, जब तक उनकी लाइफ है वो उसी कैंप में रहेंगे, बेशक वो शादीशुदा है, नहीं शादीशुदा, सिंगल है, मैरिड है, विद फैमिली है, वो वहीं पे रहेगा अगर उसका मुल्क जो है उसको इनकार करेगा लेने से। तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने और इंडिया ने तो ये मान लिया है जी ठीक है आप हमें बताएंगे तो हम आपको कहेंगे कि अगर हमारा आदमी है तो हम इसको इनकार नहीं करेंगे, आप हमें इसको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये नया कानून जनाब पास हुआ है। वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपने अब अपना ख्याल करना है, जो भी शेंगन के अंदर यूरोप के अंदर रहते हैं अगर तो वो वहाँ से स्लिप हो के किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उनके साथ यही सलूक किया जाएगा अगले साल से, यानी कि 2026 से स्टार्ट में ही ये कानून लागू हो जाएगा। तो लिहाजा बहुत सारे लोग जो हैं वो रोमानिया के अंदर, बुल्गारिया के अंदर वर्क वीज़े लेके आते हैं और वहाँ पे वो कहते हैं, जब सुनते हैं लोगों से कि भी जर्मनी के अंदर या नीदरलैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर सैलरी बहुत अच्छी है, हमारी यहाँ पे सैलरी बहुत कम है, तो बेहतर है हम भी वहाँ पे चलें। और बहुत सारे गलत मशवरा देने वाले भी लोग होते हैं जो गलत गाइड करते हैं, कहते हैं जी आप चले जाओ वहाँ पे या आ जाओ यहाँ पे तो आपको जनाब काम भी मिल जाएगा और आपको जो है इतनी सैलरी मिलेगी, 2000 जो एरो है वो आपको मिलेगा या 3000 एरो सैलरी मिलेगी। तो बिल्कुल भी आपने इन बातों के ऊपर भरोसा नहीं करना, यकीन नहीं करना, कोई इतनी सैलरी नहीं मिलती। सबसे पहली बात तो यह है कि आप बग़ैर पेपर वाले आदमी को यहाँ पे काम मिलता ही नहीं किसी भी शेंगन कंट्री में। तो ये ज़रा सोच लीजिए, तो उसके बाद आपने कदम उठाना है। आप फिर वहाँ से भी जाएंगे और यहाँ से तो गए ही गए आप, फिर आप दोनों जगह से जाएंगे, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।